live. Awesome. આપણે live થઈ ગયા છીએ and we'll start this session officially. Welcome to Times of Comedy, day 1, session 1. So you guys are inaugurating the stream live. શું વાત છે યાર. Netflix and નાસ્તો. Shout out to વિરાજ ગેલાની ભાઈ for our Yeah. t-shirt. Netflix and નાસ્તો. એકદમ ગુજ્જુ. આ બંને પરફેક્ટ કોમ્બિનેશન છે નેટફ્લિક્સ ને નાસ્તો. હા. We can see that. That's how like આ બે વસ્તુ અત્યારે આપણા બધાનું અનલોક ચાલી રહ્યું છે કે લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે. હા સહી સેવિયર છે આ નેટફ્લિક્સ અને નાસ્તો. Right. So today we are going to talk about the versatile nature of comedy. એટલે કોમેડીના એવા જોનર્સ કે જે બહુ ઓછા અટેમ્પ્ટ થયા છે અથવા some creative ideas which are like 1 or 2 times attempted but attempted very well. અથવા તો પછી એવા જોનર્સ કે જે કોમેડીમાં આપ લોકો ભજવી રહ્યા છો કરી રહ્યા છો અત્યારે we would like to hear more details about it. So we have Darshna Chandiara with us. Darshna is an actress and writer as well and a poet as well, and she is joining us from Sitsar, which is a village near Jamnagar, and we have Harshil Pandya with us. Harshil is a team member of Cafe Comedy. He's a stand-up comedian. He's the head of Apna Open Mic, which is an open mic series, and he's a stand-up like comedian as well as he's into the parody format of comedy as well. And we have Mr. Aris Syed, Aris Baba from Vadodara itself. Vadodara. What is the right term? Vadodara is the registered official name. Baroda is the official name for all the Barodians. We call it Baroda, but if you are from outside Baroda, please respect and call it Vadodara because that is the legal name. Only you can do that, right? અમે કહી શકીએ, તમારે નહીં કહેવાનું. It is like the N word. Only we can say it. ऐसा. અમદાવાદ. હા, અમદાવાદ. અમદાવાદ જેવું અહેમદાબાદ અને અમદાવાદ. હા. So we have Aris Syed. Aris Bhai is a stand-up comedian. He's into musical comedy. He writes his original songs. He's a part of the Comedy Factory team and many more, much more. આપણે સેશનમાં exploring still and exploring and થઈ રહ્યું છે તો ઘણું બધું દર વર્ષે એક નવી વસ્તુ એડ થઈ રહી છે એવું મને લાગે છે. And Munawar Farooqi is going to join us in like next 5-7 minutes. We've already called him. Let's wait for him. But આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ, ચર્ચા શરૂ કરીએ. બહુ જ ઇન્ફોર્મલ રાખજો. હું દુનિયાનો સૌથી ફોર્મલ માણસ છું એવું તમને બિહેવ કરતો લાગીશ, પણ આઈ એમ જસ્ટ લાઈક કંટ્રોલિંગ માય સેલ્ફ. બાકી હું એકવાર આવી ગયો તો સ્ટેજ ઉપર બહુ ઉછળકૂદ કરતો હોઉં છું, તો આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ કે આટલી નાનકડી વિન્ડોમાં હું ફિટ થવાનો કે નહીં. પણ યસ, સો આપણે ડિસ્કસ કરવાનું ત્યાંથી શરૂ કરીએ. તમારા બધાના એવા જોનર્સ કે જેમાં તમે ઓલરેડી છો in which you are actually active. So we'll start with you, Aris bhai. Like stand-up અને મ્યુઝિકલ કોમેડી તમે બંને કરો છો, તો શું પ્રોસેસ લાઈક જેવી રીતે સ્ટેન્ડઅપમાં આપણે જોક્સ લખીએ આ ફોર્મેટમાં, ઓપન માઇક્સમાં અટેમ્પ્ટ કરીએ, લાઈક મ્યુઝિકલ કોમેડી when you write a original comedy song, what is the process like? Is it same as stand-up or something different? It is a bit different, but when it comes to comedy is all about observation, right? Like if you even see a comedy character in movie like Hera Fairy, which is Babu Rao, that is also a character which is inspired from somewhere. Right. I'm sure the writer or Paresh Rawal or somebody from the team of Hera Fairy has seen some character in real life, from which that character is inspired. So even in writing musical comedy, it is the same like writing stand-up comedy, that you need to observe. You have observed something and now you feel कि ये ऐसा क्यों है, and then you question it. And when you are questioning it, you come up with pointers which make it funny. कि यार ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो ऐसा होता है, वैसा होता है, and that's how jokes are. You know, you question something. क्या આવું કેમ છે? And હવે જ્યારે મ્યુઝિક રાઇટિંગ મ્યુઝિકલ કોમેડી રાઇટિંગ ની વાત આવે તો સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી માટે આપણે પોઈન્ટર્સ લખીએ છીએ કે યુ નો આઈ ગો ઓન સ્ટેજ, I have these 4 pointers to talk about કે હું આજે પંખાની વાત કરીશ મારા ઘરના. સેટ લિસ્ટ હોય આપણું, રાઈટ? હા, કે આજે મેં મારા ઘરના પંખાને ઓબ્ઝર્વ કર્યું તો એની વાત કરવાનું છું. અને ત્યારે જ્યારે તમે પંખાની વાત કરી રહ્યા છો, કોઈ ઓડિયન્સે ઇન્ટરેક્શનમાં પોતાનું કંઈ કીધું તો એમાં તમે પછી ઇન્ટરેક્ટ કરીને પણ હ્યુમર કાઢો અને પછી તમને વધારે જોક્સ મળે. Right. Similarly, in music, I write my observations in lyrical form. Like તમને rhyme કરવું પડે. That's how music is all about. Lyrics rhyme થાય. Right. So જ્યારે હું મ્યુઝિકલ કોમેડી લખું છું, I have to make sure that I put down the same thought, but I should rhyme it. So when I try to rhyme a true observation, it actually naturally becomes comedy. Because suppose मैं अगर कुछ rhyme करना चाह रहा हूँ छाछ के साथ, खास के साथ,
खास के साथ अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा खास है, पीते हम साथ में छाछ है, हाँ तो मैंने छाछ अगर घुसा दिया तो वो नेचुरली वो फनी हो जाता जा है। रहा है कॉमेडी की तरफ. हाँ So I have to just make sure while writing musical comedy that I stick to my observation, but when I'm trying to rhyme it, I rhyme it with a very random word, and that comes अच्छा naturally. Because दिमाग में चल रहा होता है कोई rhyming word और आपको पता है कि छाछ और खास का कोई लेना देना नहीं है, but पर बनाते जब हैं, वो लेना देना है नहीं, पर लेट्स बनाते हैं जब लेना साथ में देना। उसको करोगे, randomness को जब साथ में लाते हो, that's how comedy emerges. So Right. म्यूजिकल कॉमेडी राइटिंग में भी यही होता है कि आपको राइमिंग दिमाग में रखना है, पर थॉट तो वही रखना है. आज अमित भाई ने अगर एक सेट लिखा है अगर पंखे के बारे में, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस पे गाना लिखना है, तो आई वुड लाइक दैट ही सेंड्स मी ऑल द पॉइंटर्स ही हैज रिटन. नाउ माय रिस्पांसिबिलिटी एज अ म्यूजिकल कॉमेडियन इज दैट आई कन्वर्ट दोस पॉइंटर्स इनटू लिरिक्स, सेम पॉइंटर्स. राइट राइट. सो राइटर ही होता है यार, कहीं ना कहीं आप देखो तो राइटर का ही काम हुआ ये तो. हाँ, whether it's musical comedy or stand-up comedy, basically Yeah, the writer but I think in for you is writing working. musical comedy, you don't have to just be a writer. You need to know music, because when you know music, you know the timing, rhythm, and everything. So you know કે આ મીટર પર બેસે છે, મીટર કહેવાય લય એને, કે તાલ ટેમ્પો બહુ બધી કહેવાય, વસ્તુ કે ઇફેક્ટ મેટ્રોનોમ કરે છે. કહેવાય. રાઈટ. હા, કે એક rhythm ચાલે ને music માં. So you have to maintain that rhythm. Now maintaining that rhythm and again maintaining that thought, that joke, that becomes difficult. So that you can achieve that bridge only when you know some instrument. Okay. Because right. when you learn some instrument, you have the sense of music કે આ તાલ પર ચાલે, આવું ચાલે, આવું ચાલે. So Right. initially when I started, Amit bhai, I started as a musician. Then I met Manan bhai, and Manan bhai was like, "Tu already stage par જાય જ છે as a live musician. Why don't you try stand up comedy? You are working back end of the Comedy Factory." Right. At that time I used to be the editor of the Comedy Factory videos and be the cinematographer or cameraman of the videos. Right. Then he right. was like कि तू front पर आओ, कि तू पर कर stand up. And I'll be very honest, I have failed so much in stand up comedy. I We have all never have. We failed all that have. much So in like, music. obviously, we Yes. all have. I think we all are like, you know, fighters, because stand up comedy में जितना कोई फेल होता है ना, इतना कोई दूसरे आर्ट में नहीं होता. क्योंकि म्यूजिक में भी आप गिटार पे एक गाना सीख लेते हो, पक्का लर्न बाय हार्ट कर देते हो, उसके बाद स्टेज पे जाते हो. लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में तो आप थॉट ही स्टेज पे लेके जा रहे हो, आपको तो पता भी नहीं है कि उसको समझ आएगा कि नहीं, कि मेरा थॉट कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं ना स्टेज पे. हम लाइक आज तो मैं आई थिंक कॉन्फिडेंस ही लेके जाते हैं. कंटेंट तो स्टेज पे से ही मिलता है. हाँ, वो तो वैसा आता है. So which was the first instrument that you started playing? I started learning guitar only, and I wanted to learn it since I was a kid. But just वो 10મી का બોર્ડ નો એક્ઝામ પતે તો 3 મહિનાનો હોલિડે વેકેશન આવે, બરાબર? હા. કમ્પ્લીટ વેલાશ, કઈ કરવાનું નહીં 3 મહિના. ગિટાર થી છોકરીઓ પટે આ વાત તો સાચી. એ તો છે જ ને યાર. Entire Gujarat wants to know this from Arish Syed. Like I think the entire world knows it કે ગિટાર થી છોકરીઓ પટે, પણ તમને વગાડવો, ત્રણ વસ્તુ બહુ ફેમસ છે આના માટે. આવડવું જોઈએ. આના માટે ત્રણ વસ્તુ બહુ ફેમસ છે: સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી, ગિટાર અને DSLR. You work with all three of them. So like combination ગજબ છે. It's like if you can click her, if you can make her laugh, and can make some music as well, and if you can sing for her, she's all yours. But I think everybody in their life does that, you know. Even my father must have sung for my mother someday. He still cracks jokes for my mother. So બધા comedian musician તો છે જ પોતાના partner માટે કે પોતાના crush માટે. Right. So that's how I started. Yeah, musical comedy is something new I am still exploring, and I am still trying to establish that in our in Gujarat's market. કે ગુજરાતીમાં તો મ્યુઝિકલ કોમેડી બહુ જ ફ્રેશ છે, બહુ જ સાચી વાત છે. બહુ ઓછા અત્યારે પણ મ્યુઝિક લોકો સાંભળ્યા છે ટ્રેક એવા આપણે કે જે ફની હોય, હ્યુમરસ હોય અને ગુજરાતીમાં હોય છે, પણ બહુ જ ઓછા છે. હા, અને સ્ટેન્ડ અપમાં લાઈવમાં તમે ગુજરાતી મ્યુઝિકલ કોમેડી જોવું એ તો બહુ જ ફ્રેશ છે. સો ઇવન વેન આઈ ગો ટુ સ્ટેજ, આઈ સ્ટીલ સી ફેસીસ ઓફ પીપલ હુ આર કન્ફ્યુઝડ કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, આ સુરમાં છે પણ આ કોમેડી છે, આ શું છે? એવું કે આ સુરીલો છે છોકરો પણ આ કોમેડી કરવાની ટ્રાય કરે, આ શું છે શું? અને then they later realize એટલે રફી સાહેબ જોની લિવરમાં મિક્સ કેમ થઈ ગયા કાઇન્ડ ઓફ લાઈક. હા, આ શું ચાલે છે, આપણે કઈ બીજી જગ્યાએ આવી ગયા, કઈ કન્ફ્યુઝ છે આ શો, એવું કઈ છે. So people are still, accepting. I am still trying to feed them musical comedy in Gujarati. However, Indian market માં તો એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું છે. હિન્દી માર્કેટની વાત કરું તો કે મ્યુઝિકલ કોમેડી people know because of parodies. And live shows માં, live stand up comedy માં ઓછા છે મ્યુઝિકલ કોમેડિયન્સ, પણ છે.
છે, right. So that's how musical comedy is still evolving, and I want it to evolve because I True. personally believe music and comedy. See, कॉमेडी मतलब कि यार स्ट्रेस बस्टर, म्यूजिक मतलब स्ट्रेस Stress बस्टर. buster. अगर ये दोनों ही साथ में मिल Combine जाते हो हैं सकते हैं तो that's an और क्या amazing thing. चाहिए, True, और क्या true. चाहिए. So coming to Harshil, what do you think about like parody? તમે બહુ સરસ રીતે ભજવો છો. You do that on YouTube videos as well, and you do that in live shows as well. So તમારી શું પ્રોસેસ છે? Like if you want to create a parody, સૌથી પહેલા કોઈ ગીત સાંભળતા એની ટ્યુન સાંભળતા you come up with an idea, or you come up with an idea કે આ મસ્ત ટોપિક છે, આની પર કંઈક બનાવવું છે, લિરિક્સ મળે છે આની પર, તો now let me find out a tune which fits here. Like what is the process? એટલી આઈડિયા છે બીકોઝ જ્યારે પણ કોઈ નવું સોંગ કે કોઈ સોંગ સાંભળે ને ત્યારે એ સોંગની કોઈ પણ એક સિંગલ લાઈન ઓર જે ફાઇનલ જે સ્ટાન્ઝા હોય એનો એને લઈને કંઈક એવું લાગે કે આ લાઈન કોઈક રિયલ ઇન્સિડન્ટ સાથે મેચ થાય છે અત્યારે. Right. અને ખાલી ઈ એક લાઈનના કારણે એવું લાગે કે આ લાઈન જો આટલી સારી છે ને તો આના ઉપરથી આખું સોંગ મસ્ત બની શકે છે. Right. મારી એક ઇન્સિડન્ટ છે કે મેં પેરોડી જ્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે પેરોડી આને કહેવાય, એની પહેલા ઓલરેડી મેં પેરોડી પરફોર્મ કરેલી હતી અને મને ખબર પણ નહોતી કે એને પેરોડી કહેવાય. Okay. તો વિનય દવેનું એક સોંગ હતું જલસા કર બાપુ જલસા કર Of course. આપણું, અને એ સોંગ ની ઉપર જ્યારે હું સ્કૂલમાં હતો ત્યારે પેરોડી મતલબ મારી સ્કૂલના ઇન્સિડન્ટ ઉપર મેં એ સોંગ પ્લે કરેલું હતું. એન્ડ પછી અમદાવાદ કોમેડી ફેસ્ટિવલ જ્યારે થયો ત્યારે તમે કીધું કે પેરોડી શું છે, એન્ડ ધેન આઈ ગોટ ટુ નો ઓકે મેં તો આ તો 2 વર્ષ પહેલા હું કરીને બેઠો છું, મને ખબર પણ નથી કે પેરોડી કહેવાય. Right. તો એ જે એક સિંગલ લાઈન નો જે ખાલી આઈડિયા છે એના ઉપરથી એમ લાગે આખું આ એક લાઈન આ સોંગ ને સંભાળી લે છે. Right. That's true. જો આયુષભાઈ કીધું ને એ પ્રમાણે કે એ જે ઓબ્ઝર્વેશન જે નોટ કરે એ સેમ પ્રોસેસ છે કે એક ઓબ્ઝર્વેશન આપણે નોટ કરીએ સોંગ એક વસ્તુ નોટ કરીએ. પેરોડીમાં જ્યારે તમે ઓબ્ઝર્વેશન દેખાડો પછી પોતાનો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એની સેકન્ડ લાઈનમાં દેખાડો ને તો એક હિલેરિયસ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરે છે એમ. True. એ મને બહુ મસ્ત વસ્તુ એક લાગી હતી પેરોડી પરથી. True. Right. અને પેરોડી એટલે ઘટના કેવી છે પેરોડીમાં? મ્યુઝિકલ કોમેડી અને પેરોડીમાં એક બહુ જ બંને વસ્તુ બહુ જ પોઝિટિવ છે, પણ બંને યુનિક શું છે કે મ્યુઝિકલ કોમેડી ઇઝ ફુલ ઓફ લાઈક સરપ્રાઇઝીસ, કારણ કે ટ્યુન બી નવી છે, લિરિક્સ બી નવા છે, થોટ બી નવો છે, રાઇમિંગ્સ બી ખબર નથી. You don't know what's coming. So it's always like full of surprise. Every line is a surprise to us. Yeah, because ट्यून अचानक बच्चे चेंज થઈ જવાની તો બી યાર લાઈક ये क्या हुआ? ये गजब हुआ. You are singing and suddenly you stop and your guitar is playing but you are talking. So that's musical comedy. But in parody, however, people know કે okay આ લાઈન આવી રીતે કમ્પોઝ છે તો આ આવી જ રીતે ગાવાનું છે. કઈ કાવ આવવાનું છે. શું છે એ ખબર નહીં. હા, ઓએ આવવાનું છે, પણ ઓએ ની જગ્યાએ ભાઈ શું લાવે છે હવે એક ક્વેશ્ચન લેવા છે ખાલી. પણ એની એક્સપેક્ટેશન હદ કરતા વધી જાય કે ઓકે આ લાઈન મને ખ્યાલ છે અને આ લાઈનમાં તું શું કરું જોઉં છું, એ એક્સપેક્ટેશન જ વધારી નાખે. And I think parodies, the idea of parodies come up more when you hear a original song and તમે કઈ બીજું જ સંભળાય તમને, જેમ કે હોલીનો મિસડ લિરિક્સ કરીને ફોર્મેટ છે. I think that's how parodies are made. તમે સાંભળી રહ્યા છો એક ઇંગ્લિશ ગાયન પણ એમાં તમને કોઈ ગુજરાતી વર્ડ સંભળાય તો તમને લાગે આ તો ગુજરાતીમાં નહીં જ ગાયું ઓબ્વિયસલી, પણ આ મને કેમ સંભળાયું? અને that's how an idea of parody comes up કે આ તો આવું સાઉન્ડ કરે છે. Right. Okay, parodies are mostly about that. True. અને બીજી મેઇન વસ્તુ એની અંદર એવી બી છે ને કે લાઈક એ આઈડિયા ક્લિક થઈ ગયો ને એના પછી જ્યારે બનતું જાય ને ત્યારે યુ ફીલ લાઈક કે હવે અમુક વસ્તુ બહુ મસ્ત સ્મૂથલી બની જાય, પછી there is one line તમને લાગે હવે આમાં શું ગોઠવું હવે, લાઈક યુ નો when you get stuck, you are stuck તો સ્ટક થઈ જાવ. અને ઘણીવાર તમારી વાત સાચી છે, ઘણીવાર એવું પણ થાય કે એક લાઈન બની ગઈ ને એમ લાગે કે આની પછી પ્રોસેસ શું બની. લાઈક મને યાદ છે કે જૂન મંથમાં મને ખાલી જે તેરા યાર હું મેં સોંગ હતું એના ઉપરથી મને ચોકીદાર હું મેં એવું મગજમાં આવ્યું હતું, પછી મને લાગ્યું આના ઉપર સોંગ ક્રિએટ થઈ શકે. અને જ્યારે સોંગ આખું કમ્પ્લીટ પછી ખબર પડી કે ઓલરેડી એક પેરોડી આર્ટિસ્ટ છે પૂજન સાહિલ કે જેણે ચોકીદાર હું એ સેમ લાઈનનું એક સોંગ ક્રિએટ કરેલું છે, બટ એનું સોંગ ટોટલ ડિફરન્ટ છે. એન્ડ સેમ વસ્તુ મને થઈ હતી જ્યારે રાજુકા ગલ્લા સોંગ આવ્યું હતું હરીશભાઈ, ત્યારે મને ગલ્લા મગજમાં આવતું હતું એક વર્ડ, તો મને રાજુકા ગલ્લાનો આઈડિયા નતો, પણ જ્યારે મેં રાજુકા ગલ્લા થયું અરે યાર મેં તો આ તો મસ્ત આઈડિયા છે. See that's આ કેટલું ફર્સ્ટ અપફ્રન્ટ હતું કે દિલ દિયા ગલ્લા આપણે ઉઠાઈ લીધો, ગલ્લા છે ભાઈ ગાયનમાં, ચલો પેરોડી બનાવો ગલ્લા. હા રાજુકા ગલ્લા કઈક લાવો. That's how parodies emerge, you know. એક જ વર્ડ તમને કઈ સંભળાય અને તમે લાઈક બનાવી કાઢો, કરી નાખો. મને પેરોડીમાં સૌથી વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ શું લાગે ખબર છે કે જે એનો મેકર હશે ઓરિજિનલ મ્યુઝિકનો, અથવા તો પછી જેનું એ ફેવરિટ સોંગ હશે,
અને એને તમે એકવાર આ પેરોડી સંભળાવી દીધી હશે તો પછી એના માટે જિંદગીભર માટે ર્યુન થઈ ગયું સોંગ, લાઈક યુ નો. આઈ થિંક પેરોડીઝ એનું નામ પેરોડી એટલા માટે છે, શું કે છે, આઈ થિંક હર્ષિલ વિલ અગ્રી કે એના નામ પેરોડીઝ એટલે છે કારણ કે once you hear that parody of that original song and whenever you hear the original song away, that's ruined for you for life. ડેફિનેટલી મેં અત્યાર સુધી હું તેરા એસી તેસી ડેમોક્રેસી સોંગ પણ મ્યુઝિક સાંભળું ને તો મને એના લિરિક્સ કરતા વધારે ચોકીદારના લિરિક્સ વધારે મગજમાં આવે છે. અગ્રીડ. એસી તેસી ડેમોક્રેસી નું બધું સાંભળી લીધું તું મેં કે મેરે સામને વાલી સરહદ पे कहते हैं दुश्मन. હવે બેસી ગયું એવું ને કે મેરે સામને વાલી ખિડકી ગીત ના આવે મગજમાં એમ. હવે ના, આઈ થિંક ધેટ ઇઝ વોટ પ્રૂવ્સ ધ સક્સેસ ઓફ અ પેરોડી બાય ધ વે ફોર ઓલ ધ વ્યુઅર્સ, કે તમને જાણવું હોય કે પેરોડી સક્સેસફુલ છે કે નહીં. So whenever you hear an original song and if it reminds you of those parodical lines, then that parody is successful. It has done its job. It has ruined the song for you forever. So that's how a successful parody is judged, I guess. Right. બંને વસ્તુ છે, લાઈક તમને એપ્રિસિએશન મળે કે જેને પેરોડીના તમારા વર્ષા લાગ્યા છે અને જેનું તમે મ્યુઝિક યુઝ કર્યું એના માટે તો મોટું થઈ ગયું. લાઈક કોરોનાનું જ્યારે શૂટ કરેલું હતું, કોરોનાનું જે વિડીયો આઉટ થયો જ્યારે એ જે સોંગ જેનું ફેવરિટ હતું ને એમનો મેસેજ આવતો હતા કે બ્રધર યુ રૂન સોંગ ફોર મી. આ સોંગ બીજો even if you guys remember જ્યારે ફ્રેશ લોકડાઉન શરૂ થયું હતું, જ્યારે જનતા કર્ફ્યુ આવ્યું હતું, the early days of lockdown, ત્યારે જ્યારે કોરોના નવું હતું આપણા કન્ટ્રીમાં, ત્યારે એક છોકરાનો વિડીયો વાયરલ થયો હતો ગિટાર પર કે કોરોના કોરોના ઓ કોરોના. So see, that is also a parody, but why did it become viral? Because people relate to the original song. Right. 2 દિવસમાં એ વાયરલ થઈ ગયો વિડીયો વોટ્સએપ પર અને બધી જ જગ્યાએ. છોકરો ખાલી આ સેલ્ફી કેમેરા પર ગિટાર વગાડીને એ ગાતો હતો ખાલી કોરોના કોરોના ઓ કોરોના, અને that was like સુનોના ની પેરોડી. અભિજીતનો સોંગ છે સુનોના સુનોના. એકચ્યુઅલી હરીશભાઈ જ્યારે લોકડાઉન થયું ને 15 તારીખ, આપણે 22 તારીખ કરાવું, ત્યારે 15 અમે શૂટ નું વિચારેલું હતું અને એના અરાઉન્ડ 4 દિવસમાં જ્યારે હેશટેગ કોરોના સોંગ લખ્યું હતું ને ત્યારે અમે તો પણ મજા હતા. હેશટેગ કોરોના સોંગ ઉપર 1000 પ્લસ સોંગ મળ્યા હતા, ઇન્ડિયન 1000 પ્લસ સોંગ. થોટ વિચાર્યો ત્યારે હેશટેગ કોરોના પર 3 ગીતો હતા. મેં કીધું ધીસ ઇઝ ગ્રેટ, લેટ્સ મેક અ વિડિયો. We just shot and edited it in 48 hours and then મૂક્યું અને there were 1000 plus posts on the same hashtag. बहुत लोग हैं. So that's hitting on the right nerve. People are talking about it, people want to see content about it, and right on the spot, like on point તમે એ નાખ્યું એ content જે લોકોને જોઈએ છે. That's how content becomes viral or trending, you know. People are talking about, people relate to it, અને તમે કઈ આપ્યું કે okay, this is fun to hear. Right. And coming to another comedy type, slapstick comedy. તો સ્લેપસ્ટિક હ્યુમર અમે લાઈવ સ્ટેજ પર લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કેફે કોમેડી ટીમે like 2 years back, and Darshana was with us in the slapstick act. So I have a couple of points, I have a backstory about it, but let's hear it from Darshana first. How was an experience of like slapstick, padvu akhadvu khursi uchhalvi, how was the experience on stage doing that? સો પહેલી વખત જ્યારે મતલબ સુરેશભાઈનો ફોન આવ્યો હતો કે આપણે સ્લેપસ્ટિક કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એટલે એવું કે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે પણ હવે મારે બસ જોઈતી હતી કે મને ગમે તે રીતે સ્ટેજ પર જવું છે. એટલે પહેલી રીતે તો હા પાડી દીધી કે હા મને સ્લેપસ્ટિક કરવી છે. પછી 2 કે 3 મિનિટ પછી ફરી ફોન કર્યો કે હા કરવું તો છે મારે, પણ શું છે મને થોડું પહેલા આઈડિયા આપો. કે બસ ડ્રામા જેવું ડ્રામા હોય કે વધારે કંઈ નહીં હોય, પણ જ્યારે એકચ્યુઅલમાં કરવા ગયા તો અમુક મતલબ સ્ટન્ટ જેવું કરવાનું. એટલે બેઝિકલી સ્લેપસ્ટિક એટલે કેવું કે તમે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ કરવાની છે જેને આપણે એકદમ એક્ઝેગરેટ કરીએ છીએ. જેમ કે એક સીન હતો બ્રેડ ખાવાનો, તો આપણે નોર્મલ બ્રેડ ખાતા હોય છે, પણ મારે ચીક 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 એ રીતે ખાવાની હતી કે જેનાથી આપણે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝથી લોકોને હસવું આવે. So and it is like 17 rehearsals, 2 braids each. Yeah. અને દરેક વસ્તુમાં કેવું કે તમે જનરલી મને કે હું મોનોલોગ કરું છું કે સ્ટ્રીટ પ્લે કરું છું, તો અમુક વસ્તુ જે છે કે જે હું જીવનની ડેઈલી લાઈફમાં કરું છું, કેમ કે ક્યારેક રડવું છે, ગુસ્સો કરવો છે, કે એ વસ્તુ આપણે હંમેશા એક્સપિરિયન્સ કરેલી હોય છે. પણ જ્યારે સ્લેપસ્ટિક એટલે કે તમારે એક્ઝેગરેટ કરીને કરવાનું છે કે જે તમે નોર્મલી નથી કરતા. કે ચાલવાનું છે તો ટીક 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 ચાલવાનું છે, હસવાનું છે તો હા 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 હસવાનું છે.
એટલા માટે તમારે એક અલગ ઝોનમાં જવું પડે, તમારે એકદમ ટોટલી ચેન્જ થવું પડે કે જ્યારે તમે નોર્મલી પણ ચાલતા હોય ત્યારે તમારે વિચારવાનું છે કે હું સ્ટેજ ઉપર એન્ટર થઈશ ત્યારે મારે આ રીતે ચાલવાનું છે, મતલબ એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અને બીજી વસ્તુ એ હોય છે કે જનરલી મતલબ આમાં ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ આપણે એક્ઝેગરેટ કરીએ છીએ એટલે થોડુંક શોખ કે સંકોચ હોય, મતલબ સ્પેશિયલી ગર્લ આર્ટિસ્ટને ક્યાંક સંકોચ હતો કે લોકો શું કહેશે, લોકો હસશે, પણ એ હસાવાના જ છે. તો એ ઝોનમાં જવું થોડું ડિફિકલ્ટ પડે પણ આમ ઈઝી છે, મજા આવે. અને એક બીજી ફન ફેક્ટ એ કે મને ડાન્સ કરતા નથી આવડતો, તો મ્યુઝિકલ સ્કિટમાં થોડો મને પ્રોબ્લેમ થાય. સ્માઈલ ઓફ હારિસભાઈ ઇઝ લાઈક મને તો આવડે છે. ના તો મેં કીધું દર્શના માટે એ પાર્ટ તો કોમેડી નેચરલી નીકળી ગયું, એવું એફર્ટ નથી નાખવાનું હતું એમાં. and as a director of that, Suraj Daralia was okay, dance કરતા નથી આવડતું, wow, opportunity. Wow, this is okay, going for take directly. Yeah, continue please. હા, એટલે તો જે કપલ ડાન્સ નામક જે આપણે જે પેરોડી સ્લેપસ્ટિક કરેલી, તો ત્યારે અમુક વસ્તુ મને ઘણી ઈઝી પણ પડેલી કે એમાં મારે આમ બહુ વિચારવાનું નથી કે જે મારા પ્લસ ઝોનમાં છે. અને હંમેશા એવું હતું કે જ્યારે મોનોલોગ કે સ્ટ્રીટ પ્લે કરીએ છીએ તો એમાં કરુણ ભાવ વધારે હોય છે, કરુણ, ગુસ્સો, કે તમને જે અંદરથી તમારામાં જે કઈ પણ વસ્તુ છે એને બહાર કાઢવાની તાળાવેલી હોય છે. તો જનરલી જ્યારે હું વિચારું છું કે સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી કરવું છે કે મારે કોઈ કોમેડીના એક પ્રકારમાં જવું છે ત્યારે મારા માટે થોડું ડિફિકલ્ટ રહેતું હતું. પણ જ્યારે સ્લેપસ્ટિક કરી ત્યારે આઈડિયા આવ્યો કે ઓકે, હ્યુમરનું જે ક્ષેત્ર છે એમાં થોડુંક હું મારી સાઈડથી પ્રદાન કરી શકું એમ છું. મારી સાઈડથી પ્રદાન કરી શકું, ભારી વર્ડ વાપરી નાખ્યા તમે એક સાથે. પોએટ્રી મોનોલોગ ને કવિ બાર આવી ગયા તમારી અંદરથી એકદમ. મોનોલોગ શરૂ થવાનું તો હતું હર્ષિલ, મોનોલોગ શરૂ થવાનું જ હતું. એ તો ઇન્ટરપ્ટ થઈ ગયા મેડમ. એક જ મિનિટ ખાલી આપણે દૂર હતા. પણ તમે બધા જ ક્યાંક ને ક્યાંક લાઈક પોએટ્રી સાથે બી કનેક્ટેડ છો. વી કેન સી ધેટ લાઈક parody and musical comedy are also related to the rhymes, related to the poetry format, and Darshana is a poet as well, right? બીજું એક આપણે અહીંયા એ ડિસ્કસ કરીએ. નાવ આપણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્વેશ્ચન માંથી લેટ્સ કમ અપ ઓન અ ડિસ્કશન ફોર્મેટ આપણે ચર્ચા કરીએ. કોઈ એવો આઈડિયા, કોઈ એવો થોટ which is a comedy type or a genre of comedy which you have seen maybe on YouTube or in a foreign show or in any other format but haven't seen in India on a live stage, like આવું લાઈવ થાય, લાઈક સમજમાં નહીં આવે અત્યારે, આઈડિયા થોડો અઘરો લાગે છે પણ વી કેન ડુ ધેટ. લાઈક આવું મને સ્લેપસ્ટિક માટે 3-4 વર્ષથી હતું કે યાર આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સ્લેપસ્ટિક ઓન લાઈવ. મારે એટલે મેં સુરજ બરાલિયાને બોલાવ્યા, મેં કીધું આઈ વોન્ટ ટુ પરફોર્મ સ્લેપસ્ટિક કોમેડી ઓન સ્ટેજ. લાઈક એટલે અમે લાઈક ચાર્લી, મિસ્ટર બીન થી શરૂ કર્યું ને પછી બહુ બધા અનસીન એક્ટ્સ પણ અમે શોધી કાઢ્યા. એન્ડ ધેન સુરજભાઈ વોઝ લાઈક કે કેવા ઓકે, તો સુરજભાઈ વોઝ લાઈક કે આપણે કેવા પ્રકારના સ્ટન્ટ્સ, કેવી પ્રકારની વસ્તુ કરીશું. તો આપણે મેક્સિમમ થી શરૂ કરીએ, પછી આર્ટિસ્ટ ના પાડશે એટલે ધીરે ધીરે નીચે આવતા જઈશું. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ લાઈક કે મસ્ત જમ્પ મારીને ત્યાં જવાનું છે, અને આર્ટિસ્ટ વિલ બી લાઈક કે સર એવું ના હોય, સ્ટેજની બી એક છત હોય, તમે શાંતિ રાખો એમ. But we did it, and but I think before moving on to this topic that you know કે નયું genre of comedy આપણે જે ઇન્ડિયામાં ના જોયું હોય એ ટોપિક પર આવવા પહેલા દર્શનાને મને પૂછવું હતું કે દર્શના, જ્યારે તમે સ્લેપસ્ટિક કે અમિતભાઈ જ્યારે તમે સ્લેપસ્ટિક પરફોર્મ કર્યું, have you seen people in audience who are not laughing at slapstick because slapstick is the easiest way to serve comedy? ના actually we okay, દર્શના આન્સર કરો. ના, go ahead. Okay, I was saying કે અમને ઉપરથી ઊંધું મળતું હતું. people were worried about us. પેલા આર્ટિસ્ટ ખુરશીમાંથી આમ પડે છે ને, તો the reaction was कुछ हो गया like that, and we are like અરે પ્રેક્ટિસ દે યાર, તો હસો કે કઈ બ્લન્ડર થયું છે. હા, અને પછી અમે લોકોએ શું કર્યું કે વી સ્ટાર્ટેડ લાઈક આર્ટિસ્ટને શીખવા. સેકન્ડ અટેમ્પ્ટ થી વી લાઈક કે તું પડે પછી તું પોતે હસજે, કારણ કે પબ્લિકને એવું ફીલ થાય છે કે તને વાગ્યું હોય. હા, so I think the viewers also need to know, you know, there are a lot of people who might not know કે કોમેડી નો એક જોનર છે સ્લેપસ્ટિક, અને એક જોનર છે કે ઇન્ટેલેક્ટ કે વાતોથી તમને હસાડે. એક છે કે બોડી ફિઝિકલ મૂવમેન્ટ અને લાઉડ એક્ટિંગ થી હસાડે, અને એક હોય કે ભાઈ ખાલી કન્ટેન્ટ લખીને જ આવે કે એમના એક્ટ નો લેવા દેવા જ નથી કઈ. કે તમને like Veer Das is one of them which I feel is that his act is not important, his content is more important. Right. In Gujarat, I think ચિરાયુભાઈ એવું છે. ચિરાયુભાઈ ઓડિયો જોક સાંભળો તો મજા આવે. He is the man of audio feel થાય મને. વોઇસ અને કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ
એટલું સ્ટ્રોંગ he છે is the કે man of ખાલી audio. ઓડિયો નોટ પણ તમે સાંભળો પણ જેમ એટલી જ કે મજા આવે. હું મારો as a stand up comedian, not a musical comedian but as a stand up comedian, I find myself as a combination of the performer and the content કે મારો ખાલી content નહીં ચાલે ને મારો ખાલી performance નહીં ચાલે, એ 50% મળીને 100% થાય છે. પણ ઘણા બધામાં આવું ના હોય. And talking about slapstick, I think slapstick is the oldest form of music, oldest form of comedy which we have been served. જેમ કે તમે અમિતભાઈ કીધું કે મિસ્ટર બીન ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્લેપસ્ટિક કોમેડી, કે જેટલા વ્યુઅર્સ અત્યારે જુએ છે આ એમને ખબર હશે કે મિસ્ટર બીન જે છે એ સ્લેપસ્ટિક કોમેડી. સિમિલરલી ઓન માય વોલ, જસ્ટ ટુ શો યુ ગાઈઝ, the biggest inspiration for me when I was a kid and I started from slapstick comedy, this was the biggest example for me of slapstick comedy. Jim Carrey, of course, Jim Carrey, Ace Ventura. So that's like a biggest, example for all the viewers. I would just like to say કે Ace Ventura એક મૂવી છે જે એમને જોઈએ to understand what is slapstick comedy. એમાં actually content પણ છે અને slapstick પણ છે. તો જે લોકોને નહીં ખબર slapstick comedy શું છે, I don't think they don't know anything about. I think they don't know anything about comedy because slapstick તો પ્રિયા દર્શન is the best example Bollywood માં. Of course. અને slapstick માં કેવું છે કે it creates an image of an artist as well. Like ચાર્લી ચેપ્લિન ને તમે રિયલ લાઈફ માં એના ઓસ્કાર સ્પીચીસ વગેરે સાંભળો, હરીશભાઈ is just ગાયબ. હેલો, ઓકે, વેલકમ બેક. યા તો લાઈક ભાઈ ઘરમાં આપણે કામવાળી આવી ગઈ છે તો રૂમ ચેન્જ કરવું પડશે. કરવું જ પડે, રાઈટ. You cannot say no to her. You have no power to say no to a કામવાળી. પાવર અને બહુ બધું જોઈએ, કન્વિક્શન, પાવર, રાઈટ આઈડિયા, બહુ બધી વસ્તુઓ જોઈએ. ઓકે, તો હું એમ કહેતો હતો કે સ્લેપસ્ટિક કોમેડીથી એક આર્ટિસ્ટની એક પર્ટિક્યુલર ઇમેજ બી ક્રિએટ થાય. લાઈક ચાર્લી ચેપ્લિનને તમે એમની ઓસ્કાર સ્પીચીસમાં કે બીજા કોઈ ફોર્મેટમાં જુઓ તો એ પછી મગજમાં ના બેસે, અથવા રોવન એટકિન્સનને જ્યારે તમે રોવન એટકિન્સન તરીકે જુઓ અને મિસ્ટર બીન તરીકે નહીં, તો દેટ સાઉન્ડ્સ લાઈક and not like an idea કે આ એ નથી એવું ફીલ થવા માંડે. It also sometimes create a particular image of an artist. Do you think that way? True. Right. Okay, Harshil, Darshana, Arisbhai, આપણે if we can talk about, like we have like last 10 minutes of the session, so if you can talk a bit about some experiments that you want to try. કોઈ નવો કોમેડી જોનર જ હોય એવું જરૂરી નથી, but into your current genre which is like stand up or musical or parody or slapstick or poetry, but if you want to try something out कि यार ये करना है, ये करना है, पता नहीं कैसे पर ये लाइव पे लाना है. जैसे मेरे दिमाग में अभी 2-4 दिन से एक आइडिया घूम रहा है. ये आइडिया ये है कि મિસ્ટર બીનનું જે એક એક્ટ છે, રોવન એટકિન્સન લાઈવ સ્ટેજ, તમે એવું લખશો ને યુટ્યુબ પર તો there is an act of Mr. Bean કે જ્યાં એક પર્ટિક્યુલર કોમેડિયન છે who is just speaking a speech and Mr. Bean is acting on it. હવે આ ક્યાંક નાનું મોટું કોમેડી સર્કસના રાઉન્ડ્સ વગેરેમાં ક્યાંક કોઈક એન્ડ પર આવેલું છે, બટ એઝ એન એન્ટાયર 40-minute એક્ટ or 30-minute એક્ટ ઇટ્સ અમેઝિંગ, કારણ કે એક માણસ કમ્પ્લીટ કન્ટેન્ટ બોલી રહ્યો છે and the other person is completely acting on it. The content અને performance બહુ જ જુદા કરી દીધા આપણે, and both are brilliantly written and performed. This is this honor કે જે મને થાય કે યાર ये भी करना है स्टेज पे. આ ગુજરાતીમાં કરવું છે, આપણે ટ્રાય કરવું છે. Because bringing that to Gujarati culture would be something new. Something new. We as creators, our responsibility is that કે નવું આપો અને નીચેની જનરેશનને ઇન્સ્પાયર કરીને આગળ વધો કે ભાઈ આવું કરવાનું છે, આ સ્ટેન્ડર્ડ સેટ કર્યું છે આપણે. હા, હવે આવું તો કંઈક લાવજે તું, વિચાર હવે આમ લાઈક ધેટ વે. આ તો આટલું તો કરવું જ પડશે. Right. So I think Harshil, you can start. Harshil, તમને any ideas, any thoughts, anything you have seen on the internet and you want to attempt? ઇન્ટરનેટ ઉપર તો નથી જોયું, પણ Okay, Darshana, go ahead. યા, તો ઇન્ટરનેટ ઉપર તો નથી જોયું, પણ એક વખત આપણી ચર્ચા થયેલી અમિતભાઈ તમારી સાથે, રંગલો અને રંગલીનું કેરેક્ટર હતું કે જે તમારી પણ ઈચ્છા છે. હા, ભવાઈ કે તો જ્યારે આજે હું સ્લેપસ્ટિકની હિસ્ટ્રી જોઈ રહી હતી તો ક્યાંક મને એવું લાગ્યું કે રંગલો અને રંગલી પણ કરે છે, એ પણ કોઈ એક સિચ્યુએશન મતલબ કે ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ એક્ઝેગરેટ કરે છે કે રંગલો એક સ્ટેજ મતલબ એક સ્લેપસ્ટિક પ્લસ સિચ્યુએશનલ હ્યુમર, બરાબર છે. યા, તો એ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીને કંઈક જે રીતે અર્બન કોમેડી અને ટ્રેડિશનલ કોમેડી હોય છે, તો આવી રીતે રંગલા રંગલીનું કંઈક
થોડું આધુનિક વર્ઝન લાવીએ. Have you guys seen Bhavai in live? જોઈ જશે પણ હર્ષિલભાઈ, હરીશભાઈ, have you seen Bhavai live? No, yaar. I want to see Wow. it. I want to see it. I have not been fortunate enough to go, but મને ગુજરાતી નાટકો મારી મમ્મી વધારે જોવે છે. Okay. મને ગુજરાતી નાટકો વધારે જોવા છે અને આવું ભવાઈ છે એ બધું વધારે કન્ઝ્યુમ કરવું છે. But right now I am in this stage of my life that for me to create is more important right now rather than watching. Right. Because I have to make my mark, I have to leave my mark. મને મારો મહિનો પણ નીકાળવાનું હોય એને બધું. So એના લીધે sometimes I have to compromise some shows, some performances, live shows. So મને જોવું છે, but મારું વિચાર એવું છે કે 5 years down the line when I am settled in life કે okay I am doing good, હવે એ ટેન્શન નથી કે કામ મળશે કે નહીં, હવે એવું છે કે ખાલી ચાલુ રાખવાનું છે મીટર આપણે, ત્યારે હું કન્ઝ્યુમ કરવાનું વધારી દઈશ. Right. Like 3 days I'll work, 4 days I'll just watch. True. Because for artists like us, content consumption is very important. It is, of course. Right. બહુ છે. Bhavai is actually a very nice format. આપણી ગુજરાતી comedy, like I was in 2017 I was doing a show called Humor Evaluation. તો જેમાં મેં ભવાઈથી અર્બન સ્ટેન્ડ અપ સુધીની આખી સફરને 45 મિનિટમાં બતાવવાની કોશિશ કરી. It started with Bhavai. 17th century માં it started with Bhavai. And it has a specific, like એમાં situational comedy છે, content છે, એક specific costume છે justify કરવા સાથે. And then there is poetry into Bhavai as well. તાક થૈયા તા થઈ. Yeah, that's something we should try, that's something I would like to bring forward for Gujarati culture. If we can just give that if we can just give them a urban touch and we can bring that back into the live stage, like HK માં આપકે બરોડા CC મહેતામાં કર્યું હોય with the urban touch and Bhavai with a suit on. Now that sounds Bhavai like with dubstep music. That's something. True that. I want to try I want to give a musical special show that it's a comedy show, but you come and you experience 8 to 9 Gujarati original songs, Gujarati and Hindi original, but comedy. Like I come from a musical background, so I also have friends who are into music. One is a pianist, one is a drummer, one is a saxophone player. So I want to bring those elements to stand-up comedy. That એક કોમેડી ગુજરાતી સોંગ છે પણ એમાં તમને સેક્સોફોન સંભળાય છે લાઈવ, કે એવું બધું કરવું છે યાર, કઈ લાઈવ કોમેડી મ્યુઝિકલ કરવું છે કે લોકો ફ્રેશ થઈને નીકળે એકદમ, કે ભાઈ આપણે ખાલી આજે હસ્યા નહીં, આપણી થેરાપી થઈ છે આજે, એવું થવું જોઈએ. રાઈટ. અને જેમ કે હું તમને એનું એક બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ કહું તો મતલબ મેં મ્યુઝિકલ કોમેડી તમારી જોડે શરૂ કરી ફ્રોમ ધ બેન્ડ સોંગ. That's one of my favorites. તો પછી બેન્ડ સોંગ થી શરૂ કર્યું. બેન્ડ સોંગ મને પણ બહુ ગમ્યું હતું. હા, really great. Exactly. તો ત્યાંથી શરૂ કર્યું હતું. હવે હું વિચારું છું કે if the band song is getting performed live, એ લાઈવ પરફોર્મન્સ જ હતું જે YouTube પર પણ છે, but if that is in a that format જે તમે કહો છો, and if some instrument is getting in between that, તો આખી મજા I guess double થઈ જાય વસ્તુની. That's new for the audience. No, so that right now I am trying something new for social media. I am making songs out of comments. So okay. I take one word in comment. હું કહું છું કે એક વર્ડ કમેન્ટ કરો અને જો એ લોકો બધા વર્ડ્સ કમેન્ટ કરે, વર્ડ્સ ને હું પૂરું અને રાઇમિંગ trying to find rhyming words. I've seen one of them તમારી channel પર. So I'm going to release another one next week. So it's called comment song. I make original songs out of comments. So એમાં ગુજરાતી words હોય, English હોય, Hindi words હોય. So I think that's something new I am giving to on my profile. Random का भी random हो गया नहीं, वो तो एकदम like बहुत random हो गया. So I put in my musician का knowledge into it. अच्छा सा म्यूजिक बनाता हूँ, लेकिन वर्ड्स तो कुछ भी भेजे. कोई जैसे मैंने बोला, कोई छाछ भेज रहा है, कोई मेटामॉर्फिन भेज रहा है, कोई भेज रहा है कि हाँ वे कुछ भी भेज रहे हैं कोई लोग. तो वो सब जब वर्ड्स एक साथ मिक्स होते हैं तो एकदम कुछ भी लिरिक्स बनते हैं. बट इट्स अ सॉन्ग, सुरीला गाना है, आवाज भी अच्छा है, बट लिरिक्स क्या है बोले. So I think that's how comedy emerges from it. And તમે મીનિંગ બનાવવાની કોશિશ કરો એમાં કે like some meaning. So I do try to make sense out of it, but જેવા વર્ડ્સ આવશે એવા જ સોંગ્સ બનશે. હવે મેં તો વિચારી લીધું છે જે નેક્સ્ટ રિલીઝ કરવાનું છે ને એના લિરિક્સ કઈ પણ છે, લાઈક કબૂતર સ્મૂચ મારે કમાટી બાગ में. કોઈએ મોકલ્યું મને કબૂતર વર્ડ, કોઈને મોકલ્યું મને સ્મૂચ, કોઈએ મોકલ્યું મને કમાટી બાગ. તો મેં મિક્સ કરી કબૂતર સ્મૂચ મારે કમાટી બાગ में. इस धारावाहिक को हम क्या नाम दे, કારણ કે નામ પણ કમેન્ટમાં આવ્યું હતું, ધારાવાહિક પણ કમેન્ટમાં આવ્યું હતું. સો ધીસ ઇઝ ધ લિરિક્સ ઓફ ધ સોંગ. તો બહુ રેન્ડમ યાર, પણ હું ટ્રાય કરું કે સેન્સ બને, કંઈક તો સેન્સ બને. બટ જ્યારે હું ટ્રાય કરું સેન્સ બનાવવાની, ધેટ્સ હાઉ મ્યુઝિકલ કોમેડી કમ્સ અપ.
Right. Of See, course. this is sense. Kabutar smooch mare kamati baag mein. Yes, they do. But it's funny to hear it in a song. In a song. Right. I think that's what musical comedy is. Hearing Right. things you talk in music. Right. Yeah, so that was a good one. ક્લોઝિંગ તરફ આપણે જઈએ તો એક બે સરસ ક્વેશ્ચન્સ મારે તમને બધાને પૂછવા છે, તો લેટ્સ ગેટ ઇટ ધેટ વે. દર્શના, વોટ્સ યોર લાઈક પ્લાન? શું પ્લાન છે હવે કોમેડીમાં, ઇન હ્યુમર જોનર, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ, વોટ્સ નેક્સ્ટ, વોટ્સ ધી પ્લાન? ઓકે, તો પહેલી તો એ વસ્તુ છે કે પહેલા મને એવું હતું કે હું કોમેડી ના શીખી શકું, કે હ્યુમર મારામાં નથી, પણ છેલ્લા મહિનાથી એવું લાગે છે કે હું કંઈક કરી શકીશ. Okay. તો સૌથી પહેલા તો મારે તમારી પાસેથી ટ્રેનિંગ લેવાની છે કોમેડી માટેની. Okay. થોડું ટ્રાય કરીશ કે સ્ટેન્ડ અપ કોમેડીમાં પણ ધીમે ધીમે આવું, કેમ કે જેવી રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે છોકરીઓ હ્યુમરના ક્ષેત્રમાં ઘણું ઓછી છે. ખબર નહીં, ઘણા બધા કારણો છે એના. તો એક વખત કે જેનાથી હું કોમેડી સ્ટેન્ડ અપ કોમેડીમાં થોડી આગળ આવું, તો જેનાથી મારું લેખનમાં પણ આગળ વધી શકું, મારી પોએટ્રીમાં પણ આગળ વધી શકું, અને જે સ્ટેજ માટેના અલગ રૂલ્સ છે, કે જે સ્ટેજ માટેની જે ટ્રેનિંગ લેવાની હોય છે, તો એ પણ મને ખાસી એવી મળી શકે. તો સૌથી પહેલો પ્લાન છે કે હું સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી શીખું, અને સ્લેપસ્ટિક માટે અમુક જે એક્સરસાઇઝ કરવાની હોય કે અમુક જે મૂવ્સ છે કે એ હું ટ્રાય કરું. રાઈટ. હર્ષિલભાઈ, વોટ્સ યોર પ્લાન? લાઈક શું પ્લાન છે હવે? પેરોડી અને સ્ટેન્ડ અપ સિવાય ત્રીજું કંઈ અટેમ્પ્ટ કરવું છે? યુ આર ઓલ્સો ઇન્ટુ ઇમ્પ્રોવ, સો સ્ટેન્ડ અપ, પેરોડી અને ઇમ્પ્રોવ સિવાય વોન્ટ ટુ ટ્રાય સમથિંગ ન્યૂ? પેરોડીનું એક મતલબ Or I have another question before you start. I have another question. Are you planning to learn a musical instrument? Because I really want to learn. Because પેરોડીમાં એક ઇશ્યુ એ સૌથી મોટો છે કે તમે YouTube પર કોઈ કરાઓકે કે ના રાખી શકો. એ ડાયરેક્ટ કોપીરાઇટનો ક્લેમ તમારા ઉપર કરે છે. તો સૌથી મોટી વસ્તુ એ છે કે કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવડવું વધારે જરૂરી છે. And as Harish said કે ગિટાર હોવું જરૂરી છે ઘણા કામ માટે. તો ગિટાર શીખવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે. ઘણા કામ માટે. but હરીશભાઈ, તમે એક્સપેક્ટેશન સેટ કરીને જાઓ છો ને, you are gonna get so many DMs. मैं DSLR ना ऑर्डर 3 महीना हो गया गिटार सीखे, कुछ नहीं हो रहा है बाबा, क्या कर रहे हो? but मेरा પેરોડીમાં એક એક્સપ્લોર કરવા જેવું લાગે છે કે મારે ટ્રાય કરવો છે ધ પેરોડી શો. એક એવો શો કે જેમાં ટોટલ પેરોડી જોઈ, કોઈ સ્ટેન્ડ અપ કશું જ નહીં. લાઈક મને 80-83 ડેમોક્રેસી એક લાગતું હતું કે એક એવો શો છે કે જે પેરોડી શો હશે, બટ એમાં પણ વરુણ ગ્રોવરનું સ્ટેન્ડ અપ હતું, બીજું સ્ટેન્ડ અપ હતું, અને પછી રાહુલ રામની આપણે પેરોડી સાંભળતા હતા. તો એક એવો શો વિચારું છું કે જે ટોટલ પેરોડી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય, કે જેમાં જેમ ઝાકીર ખાન એક સ્ટોરી ટેલિંગ છે, એક જ સ્ટોરી લાસ્ટ સુધી ચાલે છે. સેમ પ્રમાણે એક જ સ્ટોરી લાસ્ટ સુધી ચાલે, બધા અલગ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સોંગ ચાલે. ઓર બે જણાની કોઈ પણ બે પર્સન ઉભા છે, બંને જણા જે કન્વર્સેશન કરે છે ને, એ કન્વર્સેશન પેરોડી થી થાય. 1 કલાકનો એક એવો શો રેડી કરવાની ટ્રાય કરવી છે. મસ્ત, અમેઝિંગ. હરીશભાઈ, what's your plans? like શું પ્લાન છે, શું એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરવા છે? My plans are like I want to give original comedy songs in Gujarati for our people, for the to take bring up to set a higher standard in Gujarati culture for entertainment, so that કોઈ પણ કઈ પણ લઈને ના આવે અને લોકોને લાગે કે ભાઈ ગુજરાતીઓ બહુ સ્માર્ટ છે અને આ જુઓ આ સ્ટેન્ડર્ડ છે જે આપણને ફોલો કરવાનું છે. Gujarati comedy songs is what I am looking up to, and apart from that, for my personal thing, I want to make a 1 hour musical special જેમાં 8 થી 10 હિન્દી કોમેડી મ્યુઝિકલ કોમેડી સોંગ્સ હોય, જે પોએટ્રી પણ હોઈ શકે, કોમેડી પોએટ્રી, કે I am making fun of a poetry slam, કે ભાઈ પોએટ્રી જ છે પણ કોમેડી પોએટ્રી છે, કે I am like not exactly roasting poetry, but I am giving you comedy in also genre of poetry. Then rap music, then you come to guitar, unplugged original comedy songs. So different, I want to explore different genres of music in comedy. કે મને એક કોમેડી હિન્દી રેપ લખવું છે ઓરિજિનલ મારા સ્પેશિયલ માટે, કે એમાં એક પોએટ્રી પણ લખવી છે કોમેડી, કે એમાં મને એક મારી મમ્મી સાથે હું વિડિયોઝ કરું છું, તો મારો પ્લાન છે કે મારો સ્પેશિયલ હોય તો એમાં મમ્મી પણ હોય, કે કઈ કરું મમ્મી સાથે લાઈવમાં, કે લોકોને સરપ્રાઈઝ ફેક્ટર મળે. આંટી બહુ બધા વિડિયોઝમાં એકદમ રોકિંગ પરફોર્મન્સીસ આપતા જોયા છે મેં આંટીએ.
આંટી એકદમ નેચરલ છે યાર. અરે જોરદાર, એકદમ સુપર That's my નેચરલ. source of inspiration, I guess. Of course you do have that, right? તો બિલકુલ. એ જ છે કે મને મ્યુઝિકલ કોમેડીને આગળ વધારવું છે, પણ I like Harshil is there for parodies and I now want to get into original comedy songs. I have done enough parodies and I think there are a lot of people who are now doing parodies. So I think as a creator who is going live and also doing so YouTube, it is my responsibility that I create some standards for Gujarati culture. કે ભાઈ આ ગુજરાતી કોમેડી સોંગ સાંભળ્યું તે કે ભાઈ આ ખાલી વોકલ પ્લેબેક સિંગર નથી, આ પાર્ટીએ વગાડ્યું છે, આ પાર્ટીએ પ્રોડ્યુસ કર્યું છે, આ પાર્ટીએ લખ્યું છે અને આપણને હવે આવું કોઈ માણસ જોઈએ છે ગુજરાતીમાં કે ભાઈ આટલું ટેલેન્ટ એક સાથે રાખે. So I want to set that standard for our people and I want to also create a special original comedy a musical special sounds like a great idea. Musical special, man. That sounds like a never before idea into Gujarat. Yeah, man. 8 to 10 songs, 1 કલાકમાં 8 to 10 songs and between those songs I'll be just talking 1 to 2 minutes. કે એ સ્ટેન્ડ અપ એવું કે સેગવે જે છે એ સ્ટેન્ડ અપ નું છે. Between two songs. એવું. But the overall experience is a musical experience. We are working towards it. I hope everybody is working towards their goals. Lockdown is the best time for that. It is actually lockdown ને બહુ ફાયદાકારક લાગે છે. હવે એવું લાગે છે. Lockdown 1 2 સુધી એવું લાગ્યું કે ક્યાં આ ગયા કિધર આ ગયા, પર 3 થી now we are like bring it on man. Grip આવી ગઈ. Grip આવી ગઈ. હા. હવે બહાર નથી જવું, હવે go ahead. We are fine with the Zoom meetings, right? Exactly. Yeah, so thank you so much guys. બહુ જ મજા પડી ડિસ્કસ કરવાની and આપણે આવી જ રીતે સરસ બીજા લાઈવ સ્ટ્રીમ્સ પણ કરતા રહીશું. Do drop me any suggestions that you have. And one more thing before we just close the session, one more thing I have to add is કે આપણે 2 દિવસમાં બહુ બધા સેશન્સ છે and there is a session about poetry and comedy જેનું નામ છે what the like poetry is to comedy is what Karan is to Arjun. So એમાં પણ like બહુ સરસ સેશન ના ડિસ્કશન કરવાના છે where we are finding the connection between poetry and comedy. And there are a couple of sessions about writing and couple of sessions about comedy techniques as well. So if you find yourself like available for 30-40 minutes and if you think that this is the session which you want to be in or discuss about, then please feel free to join in the link again. This is the same link which is going to be there for next 2 days. So please join in. We would love the surprise. Are Aris bhai, Arshil bhai, Darshna ben, wow, amazing. So એવું કંઈક કરીએ આપણે. But thank you so much for giving this time. Thank you so much for joining in. Thank you so much for inviting, man. Thank you so much for inviting. Thank you for watching. Nice meeting you, Darshana. Nice meeting you, Arshil. Take care. Practice चालू रखो. बिल्कुल.